آرڈیننس لانے ہیں تو پارلیمنٹ بند کر دیں۔ نیب ترمیم کالعدم کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ایک شخص کی مرضی پوری قوم پر تھوپ دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جمہوریت کے خلاف نہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک سے پیشی موقف دینے کے لیے انتظار کرتے رہے، آج باری نہ آئی، آئندہ سماعت پر پھر ویڈیو لنک سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ جسٹس جمال بندوخیل بولے، بل کی سطح پر قانون کو معطل کرنا کیا پارلیمانی کارروائی معطل کرنے کے مترادف نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا، ایسے پھر پارلیمنٹ کو ہی کیوں نہ معطل کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا، کرپشن کے خلاف مضبوط پارلیمان، آزاد عدلیہ اور بے خوف لیڈر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے پگڑیوں کو فٹ بال بنائیں گے، ایسا کہنے والے در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ بات کریں گے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں زیب، سماعت کا احوال بتائیے۔ دیکھیں 2.5 گھنٹے تک تقریباً ایک طویل ہیرنگ ہوئی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس پر سماعت کی۔ حکومت کی جانب سے جس طرح عدالتی حکم دیا گیا تھا کہ ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی جائے، اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے لیے ان کو سہولت دی گئی، کافی بے چین رہے بانی پی ٹی آئی اس پوری پروسیڈنگ میں۔ ہم نے دیکھا کہ بار بار وہ یہ کوشش کرتے رہے پہلے کہ کسی طریقے سے لائٹنگ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے کبھی جو وہاں پہ سیکیورٹی پر موجود جو لوگ تھے ان کو یہ کہتے رہے کہ فلاں لائٹ بند کر دو، فلاں کو جلا دو، بار بار پانی بھی پیتے رہے۔ کورٹ پروسیڈنگ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ نے جو آرڈیننسز لائے جاتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، اس کے اوپر ایک اہم آبزرویشن دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ صدارتی آرڈیننس صرف ہنگامی حالات میں ہی لائے جا سکتے ہیں اور بغیر معقول وجہ کے اس طرح سے آرڈیننسز پہ آرڈیننسز لانا یہ دراصل پارلیمنٹ کو نیچا دکھانا یا پارلیمنٹ کو غیر فعال کرنے کے مترادف ہے۔ اس کیس کی سماعت کا جب اختتام ہو رہا تھا تو اس وقت جسٹس اطہر من اللہ نے یہ آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو پگڑیاں ہیں ان کو فٹ بال بنا دیں گے، تو جو ایسا کر رہے ہیں وہ در حقیقت خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تاہم اٹارنی جنرل آف پاکستان جو روسٹم پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہ ہی ایسا ہو رہا ہے اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل ایڈوکیٹ مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ نیب ترامیم کے حوالے سے جب یہ ترامیم ہو رہی تھی اس وقت پارلیمنٹ میں کسی نے اپوزیشن نہیں کی، پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کے اوپر تھی، اور پھر انہوں نے دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ بینچ یہ اصول طے کر چکا ہے کہ اگر ہائی کورٹس میں معاملہ پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ براہ راست کیس کو انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ نیب ترامیم کا ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ تھا، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان نے براہ راست اس کیس کو سنا اور 2 رکنی بینچ کی اکثریت سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اس پہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیب ترامیم کے حوالے سے کیس پینڈنگ تھا اس کی ڈیٹیل اور اس پہ اب تک جتنے بھی آرڈر جاری ہو چکے ہیں اس کی تمام تفصیل سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب ہیرنگ کنکلوڈ ہو رہی تھی آج کی ہیرنگ، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نیکسٹ ویک ملک میں نہیں ہوں، تو بینچ کی دستیابی کی صورت میں جو ہے یہ طے کریں گے کہ کیس کی آئندہ تاریخ کب ہوگی، کب آئندہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ویڈیو لنک کے ارینجمنٹ اڈیالہ جیل سے کیے گئے ہیں یہ نیکسٹ ہیرنگ کے اوپر بھی، اگلی سماعت کے اوپر بھی یہی بندوبست جو ہے ان کو کنٹینیو کیا جائے، اور یوں اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں نیب ترامیم کی گئی، پاکستان تحریک انصاف اس وقت بائیکاٹ پہ تھی، اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت ان ترامیم کو چیلنج کیا گیا اور پھر وہ ترامیم کالعدم قرار ہوئی جس کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ جہاں زیب عباسی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی کی عدالت پیشی کی تصویر وائرل، سپریم کورٹ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی تصویر کمرہ عدالت میں بیٹھے افراد میں سے کسی نے بنائی۔ بانی پی ٹی آئی نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔
बाजुओं और गर्दन को वर्जिश के अंदाज में दाएं बाएं हरकत देते रहे। सर के पीछे हाथ भी बांधे रखे। बानी पीटीआई की चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत। पुलिस एहलकारों ने लाइट एडजस्ट कर दी। दौरान समाअत बड़ी स्क्रीन से बानी पीटीआई की तस्वीर हटा दी गई। चंद लम्हों के बाद तस्वीर दोबारा लगाई गई। बानी पीटीआई की अदालत पेशी की तस्वीर वायरल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबडा के खत का जवाब दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया, आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त इससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर आज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाडा के खत का जवाब देते हुए कहा है, किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मजीद कहा, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर अज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बात हुई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मशावरत और गौर के बाद बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जवाब में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन में होने वाली बातों का रिकॉर्ड नहीं रखती। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में बात करते हैं, बातों नहीं अमल का वक्त आ गया। कर्जों से छुटकारे के लिए खून पसीना बहाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाता रहेगा। हर फोरम पर इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेंगे। गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़यात बेहतर तरीके से हल हुए। मेरी भाइयों के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज उठाते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई और बहन हैं, पाकिस्तान बाकायदा डिप्लोमेसी जो हमारी है, खारजा पॉलिसी, उसका ये हिस्सा है और तमाम मॉरल सपोर्ट, इखलाकी सपोर्ट हमेशा दी है और देते रहेंगे। पिछले दिनों एक तहरीक चल रही थी, यकीनन ऐसे अफराद थे जो अपने जायज मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीजा अदा कर रहे थे, लेकिन उसमें बाज अनासर ऐसे थे, शरपसंद अनासर, जिनका मकसद सिर्फ एक था, आजाद जम्मू कश्मीर में इंसानी जानों का ज़िया, लड़ाई और धींगा मुश्ती। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है साजिश के जरिए खत्म कर दी जाती है। हुकूमत मुद्दत पूरी कर गई तो पाकिस्तान में तब्दीली नजर आएगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। हुकूमत नवाज शरीफ की है, अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए जो हो सका करेंगे। कंटेनर्स के अंदर हॉस्पिटल्स हमने बना के पंजाब के तमाम शहरों में भेज दिए हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आपकी दहलीज पे भेजें। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज हम भेज रहे हैं आपकी दहलीज पर, जो आपके मोहल्लों में जाकर खड़ा होगा और आपका इलाज आपकी दहलीज पे कर रहा है। 25 रुपए से 20 रुपए से रोटी अब 12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। ये अचानक नहीं हो गया। नवाज शरीफ का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए इंशाअल्लाह आसानी पैदा करूंगा। जो गंदम खरीदने में करप्शन के अंबार लग जाते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया। 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह। एक फसल के लिए हम उसको कार्ड के जरिए 1.5 लाख रुपया कार्ड से मिलेगा, ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। रोज सुबह घर से निकलने से पहले नवाज शरीफ साहब के पास जाती हूँ। उनकी एक ही हदायत होती है मुझे कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, गरीब की खिदमत कर दो, लोग आपको याद रखें। बानी पीटीआई छोटी सोच के मालिक हैं। उन्होंने हमेशा आवाम को इंतशार की सियासत सिखाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि केपी हुकूमत को कल के वाक़े पर मुआफ़ी मांगकर फैसला वापस लेना चाहिए। बुरी चीज़ का नतीजा बुरा ही होता है। सिंध में ट्रांसपोर्ट सेक्टर मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलेटिन में बात करते हैं, कौमी असम्बली में हंगामा आराई। तारिक बशीर चीमा और सुनीत हाथ के मेंबरान के दरमियान लड़ाई। सुनीत हाथ के अरकान की जानिब से
हुकूमती लॉबी की जानिब जाने की कोशिश, सिक्योरिटी को तलब कर लिया गया। आतिफ खान, इकबाल अफरीदी समेत सुन्नी इत्तेहाद की क़यादत हुकूमती गेट पर पहुंच गई। सिक्योरिटी एहलकारों और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने रास्ता रोका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की जानिब से तारिक बशीर चीमा को वापस बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी।